바다 예배에 오신 모든 분들을 환영합니다. 지금부터 2024년 6월 23일 144번째 VOS 바다 예배를 PCF 찬양팀의 찬양을 시작으로 하나님께 드리겠습니다. There's a joy that overwhelms all, 'cause we know our God is in control of it all. Let your favor pour out, Jesus, Jesus. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain. Jesus born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. Be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There was eyes. A word from a throne of endless glory to a cradle in the praise the Father. The Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever, King of kings. Feel the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You denied, despised your cross, for even in your sovereign, you sow to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God Almighty.
by His blood and in His name. In His freedom I am free, for the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, God Almighty, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three one God Almighty, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. 오늘은 국제선언의 날을 맞이하여 김동은 형제가 이제 역전되리라라는 특송을 하나님께 드리겠습니다. 기도를 멈추지 마라. 눈앞의 상황이 마음을 눌러도 원망치 마라. 너의 입을 지켜라. 저들은 너의 입을 보고 있다. 마음을 뱉지 마라. 내가 널 도우지 않는단 소리에 너의 모든 게 불리해도 너는 기도를 계속해라. 너 기도를 멈추지 마라. 내가 너의 그 모든 상황을 바로 역전시키니 너 기도를
멈추지 마라. 내가 잠시도 쉬지 않고 모든 걸 지켜보고 있으니 바로 역전되리라. 저들의 힘이 너를 압도해도, 저들의 힘이 내 숨을 조여도 너는 보리라. 기도의 능력을 내가 역전시키리라. 너 기도를 멈추지 마라. 내가 너의 그 모든 상황을 바로 역전시키리니 너 기도를 멈추지 마라. 내가 잠시도 쉬지 않고 모든 걸 지켜보고 있으니 너 기도를 멈추지 마라. 내가 상황을 바로 역전시키니 이제 역전되리라. 바로 역전되리라. 모두 역전되리라. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 디모데후서 2장 15절 말씀입니다. 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. 오늘은 의의 나무 교회에서 심우하고 계신 김은석 목사님께서 그리스도의 삶을 나타내는 성도라는 주제로 말씀을 전해주시겠습니다. 오늘도 예수 그리스도의 이름으로 살아내는 이 모든 바다의 예배자들분들을 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 오래전에 종영된 드라마인데 이제야 다시 보기를 통해 보는 드라마가 하나 있습니다. 이 낭만 닥터 김사부라는 이 드라마입니다. 저는 이 드라마를 볼 때마다 이 믿음의 그리스도인들이 생각해 볼 만한 대화가 있다고 생각합니다. 이 마지막 회를 보면서 친구 사이인 병원 원장과 의사가 앉아서 이 대화를 하는 장면이 있습니다. 저는 그 대화를 잊을 수가 없습니다. 한 의사는 이 생명 중심으로 일하는 반면에 이 병원장은 출세를 위해서 뭐든지 할 수 있습니다. 병원장이 그 의사에게 말합니다. 너 하나 그런다고 세상이 바뀌냐라고 이렇게 질문하죠. 그러자 그 의사가 이렇게 대답합니다. 넌 세상 바꾸려고 그러냐? 난 언제나 수술 때 환자를 보면서 내가 그 생명의 마지노선이라고 생각한다. 세상은 그것을 객기라고 그러지만 우리는 그것을 낭만이라고 부른다라고 하는 이 대화의 내용이었습니다. 저는 이 대화가 이 시대를 살아가고 있는 그리스도인들이 이 구원받은 하나님의 백성들의 마지노선이라는 생각으로 서 있어야 된다라는 이 생각을 이끌어내었습니다. 이 세상의 것들과 구별하지 못하고 희미하고 애매하게 살아가는 이 종교인이 되어서는 절대 안 된다라는 것이죠. 진리가 진리되지 못하는 이 시대에 그리스도인들이 예수 그리스도의 삶을 나타내는 믿음의 본이 되는 삶을 분명하게 살아내야 할 것입니다. 우리의 삶은 무엇을 향하여 달려가고 있습니까?
벌써 2024년 시작이 엊그제인 듯한데 반년이라는 시간이 지났습니다. 이 오늘 말씀을 통해서 우리가 무엇을 향해 달려가고 있는지 다시 한번 점검하면서 2024년을 시작하면서 세웠던 이 하나님과의 약속을 다시 한번 붙잡고 세워가는 시간이 되기를 간절히 바라겠습니다. 이 디모데후서는 바울이 죽기 전 썼던 편지입니다. 그래서 이 디모데후서를 읽으면 이 바울이 예수 그리스도를 통해 변화된 삶과 또 지금도 동행하며 복음을 전하는 전도자로서의 열정이 느껴지곤 합니다. 저도 오늘 이 말씀을 이 바울이 목회자인 디모데에게 쓴 편지이지만 이 말씀을 영적 전투지에서 그리스도인으로 살아가는 이 바다의 예배자 분들에게 똑같은 심정으로 전하고 싶습니다. 이 디모데후서 2장은 바울이 디모데에게 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라라고 권면하는 내용입니다. 바울은 디모데에게 복음을 위해 고난받는 것이 이 그리스도 예수의 좋은 군사가 되었다는 증거라고 권면합니다. 그러면서 디모데에게 예수 그리스도를 통해 전해진 이 기독교의 전통을 기억하고 반드시 지켜라 라고 당부하죠. 우리가 구원받는데 예수님 한 분만으로 충분하기 때문에 악성 종양처럼 번지고 있는 이 거짓 가르침을 물리치고 이 거짓 교사들을 단호하게 물리치라라고 명령합니다. 또한 바울은 디모데에게 아주 중요한 교훈을 주는데 이 청년의 정욕을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 이 부르는 자들, 성도들이죠. 이 의와 믿음과 사랑과 화평을 따르라라고 권면하고 있습니다. 그것이 거짓 교사들을 물리칠 방법이요 그리스도의 예수의 이 좋은 병사이기 때문이다라고 이 2장 1절에서 3절 말씀을 에서 이야기하고 있습니다. 이 말씀을 다시 한번 읽어보면 그러므로 나의 아들이여 그리스도 예수 안에 있는 은혜로 굳세어지십시오. 그대가 많은 증인 앞에서 나에게서 들은 것을 믿음직한 사람들에게 전하십시오. 그러면 그들이 다른 사람들을 또한 가르칠 수 있을 것입니다. 그대는 그리스도 예수의 훌륭한 군인답게 이 고난을 함께 달게 받으십시오라고 이야기합니다. 이 바울이 디모데에게 권면한 말씀에서 중요한 것이 두 가지가 있는데 이것을 먼저 나누겠습니다. 먼저 바울은 이 수줍음도 많이 타고 소극적인 디모데가 강하고 굳세어지는 방법을 제시합니다. 그것이 무엇이냐면 바로 은혜입니다. 그 은혜는 다른 데서 얻을 수 있는 것이 아니라 그리스도 예수 안에 있는 은혜밖에 없음을 이야기하고 있습니다. 다른 하나는 이 바울이 디모데에게 많은 증인 앞에서 나에게서 들은 것을 이 믿음직한 사람들에게 전하라고 권면합니다. 그런데 바울이 디모데에게 가르치라고 권면하는 목적이 무엇입니까? 그냥 모르는 사람들에게 말씀을 가르치는 것이 목적이 아닙니다. 디모데가 말씀을 가르치면 배운 사람들이 또 다른 사람들에게 가르칠 수 있기 때문입니다. 그러면서 바울은 이 디모데에게 그리스도 예수의 훌륭한 군인답게 고난을 함께 받으라고 권면하고 있습니다. 군복무를 하는 사람은 누구든지 자기를 군인으로 부른 상관을 기쁘게 해야 함을 이야기합니다. 우리는 하나님으로부터 어떠한 부르심을 받으셨습니까? 예배자로 또 사역의 자리로 봉사의 자리로 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아내야 합니다. 그리스도의 삶을 살 때 분명한 고난도 있습니다. 부르심에 순종하기 위해 감내하는 부분들이 많이 있습니다. 우리는 늘상 이 부분에서 저울질할 때가 많이 있죠. 하나님을 중심으로 바라보는 세상이 아니라 내 편안함, 그리고 내 지위, 내 것을 중심으로 신앙생활할 때가 많이 있습니다. 그런 저울질로 이 고난과 고통 속에서 고민되어질 때가 분명히 있죠. 하지만 분명히 우리는 주님의 것을 선택하고 나아갈 수 있는 믿음이 있음을 기억하면서 순종해야 된다는 것이죠. 그래서 14절에서 19절 말씀을 보니까 이 바울은 디모데에게 하나님 앞에 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 인정받으라고 권면하고 있습니다. 여기서 바울은 이 에베소 교회를 어렵게 만든 이 거짓 교사들의 특징과 하나님 앞에 부끄러울 것이 없는 일꾼의 자세와 특징을 비교해서 설명합니다. 14절과 15절 말씀이죠. 신도들에게 이것을 일깨우십시오. 하나님 앞에서 그들에게 엄숙히 명하여 말다툼을 하지 못하게 하십시오. 그것은 아무 유익도 없는 듣는 사람들을 파멸에 이르게 할 뿐입니다. 그대는 진리의 말씀을 올바르게 가르치는 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 하나님께 인정을 받는 사람이 되기를 힘쓰십시오라고 말씀하죠.
하나님께는 두 종류의 일꾼이 있습니다. 한 종류는 하나님께 인정을 받는 일꾼이고 한 종류는 부끄러움 당하는 일꾼입니다. 그렇다면 어떤 사람이 인정을 받고 어떤 사람이 부끄러움을 당할까요? 이 오늘의 본문 말씀에서는 우리가 하나님께 인정을 받고 부끄러울 것이 없도록 진리의 삶 가운데 나아가는 자라는 것이죠. 저는 이 본문 말씀을 통해서 우리가 어떻게 하나님께 인정을 받는 일꾼이 될지를 좀 나눠보려고 합니다. 첫 번째로 옳게 분별할 줄 아는 이 바다의 예배자가 됩시다. 옳게 분별하여라는 이 말은 이 오르도토메오라는 단어를 사용하였는데 길을 똑바로 내다라는 이 의미를 갖고 있습니다. 똑바로 길을 낸다라는 의미는요, 이 로마 군인들이 쓰던 군사 용어였습니다. 그들은 전쟁터에 나가기 전에 길을 먼저 닦습니다. 말 그대로 길 난 이후에 반드시 길 끝에는 로마 제국이 건설되죠. 이 사도 바울이 이 말을 이렇게 표현한 것입니다. 여러분, 우리는 진리를 통하여 길을 똑바로 내는 사람들이라는 것이죠. 길이 없는 곳에 여기가 길입니다 라고 이 길을 소개하는, 길을 내는 사람들이라는 것이죠. 길은 무엇입니까? 그리스도를 나타냅니다. 그리스도의 삶을 나타내는 사람은 이 진리의 길을 온전하게 드러내는 자입니다. 예수님께서 내가 곧 길이요 진리요 생명이라 라고 말씀하셨죠. 이 시대를 살아가고 있는 그리스도인들은요, 하나님의 말씀을 최우선의 가치로 살아서 그 길을 제시할 수 있어야 합니다. 이 진리의 말씀을 삶의 가치로 장착해서 이 삶에서 예수 그리스도가 나타나야 합니다. 그것이 우리가 해야 할 일이죠. 옳게 분별하기 위해서 말씀으로, 하나님의 복음으로 먼저 길을 내야 합니다. 그래서 계속적으로 말씀과 가까이 하라고 여러분에게 거듭 강조하고 말씀드리는 것입니다. 사람들의 경험도 중요하고요, 노하우도 중요합니다. 하지만 말씀으로 더 나아가야 합니다. 외롭고 고통스럽고 힘이 들 때 함께 들어주는 것도 힘이 됩니다. 그런데 결국 길을 만드는 것은요, 하나님의 진리입니다. 말씀 앞에 더 가까이 나아가야 합니다. 우리의 분주한 일상 가운데서도 여러분, 하나님의 말씀 가운데 가까이 나가는 바다의 예배자 분들이 되시기를 간절히 바라겠습니다. 두 번째로 일꾼으로 인정된 바다의 예배자가 됩시다. 여기서 말하는 인정은요, 이 로마 시대의 주화와 관련된 단어입니다. 이 주화는 전부 수공업으로 두드려서 만듭니다. 이 공정 과정에서 10단계가 있습니다. 공정 마지막 순서에 주화가 제대로 만들어지는지 검사하는 검사관이 있습니다. 그가 주화를 검사한 후에 황제의 도장을 찍는 것입니다. 가치가 없으면 불에 던져 넣는 것이죠. 통과하면 황제의 인장을 찍습니다. 이것이 도크모스인데 인정되다라는 뜻입니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서 우리에게도 동일하게 그리스도인으로 살아가는 과정에서 이와 같은 수많은 검증 과정이 있겠구나라는 생각들이 들었습니다. 그리스도인으로 살면서 포기하게 되는 것들, 그리고 그리스도인으로 살면서 받게 되는 이 박해들, 그럼에도 불구하고 우리에게 주신 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 기억하며 잘 견뎌야 함을 여러분에게 전달하고 싶습니다. 인정받는 과정이 필요할 것입니다. 그 시기를 견디고 이겨내야 합니다. 무언가 바뀌지 않아도, 인정받지 않아도 그리스도인으로서 순종하려고 하는 그 애씀, 하나님의 자리를 분명하게 지켜야 된다는 것이죠. 내게 무엇인가가 주어지지 않아도 주님의 사람으로서 그 시간을 겸허하게 순종으로 나아간다면 우리의 삶 속에 주인 되시는 예수 그리스도의 삶이 분명하게 나타낼 것입니다. 마지막으로 디모데후서 2장 15절의 말씀을 보면 마지막에 이런 말씀이 있죠. 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. 여기서 드린다는 말에 좀 주목할 필요가 있습니다. 이 단어는 제의적인 의미를 사용하기도 하고 법정적인 의미로도 사용되기도 합니다. 저는 이 두 가지 의미를 생각해 본다면 이 구절을 하나님의 처분에 맡기는 삶으로 이해하게 되었습니다. 다시 말하면 하나님께 온전히 드려져서 하나님의 공의로운 심판을 신뢰하는 삶의 태도라는 것이죠. 그리스도인의 삶이란 하나님의 처분에 맡기는 삶입니다. 우리가 이렇게 하나님의 말씀으로 자라나게 될 때 어떠한 결과가 나올까요? 디모데후서 3장 17절 말씀을 보실까요? 이것은 하나님의 사람이 완전하게 되어 모든 선한 일에 철저히 갖추어지게 하려 함이다 라고 말씀하고 있습니다. 우리가 이러한 과정을 통과한다면 완전하게 된다라고 성경은 기록하고 있죠. 또한 모든 선한 일에 철저히 갖추어지게 된다라는 것입니다. 하나님께서 인정하시고 기뻐하시는 일을 할 수 있는 완전하고 철저한 준비가
갖추어진다라는 것입니다. 하나님께서 인정하시는 인생보다 가치 있는 것은 없습니다. 온 세상 모든 사람이 나를 알아주고 인정해 준다 할지라도 우리 그리스도인들은요, 하나님께서 나를 인정해 주지 않는다면 우리의 인생은 비참하고 절망적인 인생이 된다는 것입니다. 반대로 사람들이 알아주지 않고 인정해 주지 않는다 할지라도 우리가 그리스도인이라면 하나님께 인정받는 선한 일꾼이 될 수 있다면 그것은 가장 행복한 인생일 것입니다. 행복한 인생이 어디서 옵니까? 하나님께서 인정하시는 데에서 옵니다. 하나님께서는 누구를 인정하실까요? 단순히 이 열심히 무엇인가를 바쁘게 사는 사람보다 하나님께서 제시하는 규칙대로 진리의 말씀을 바르게 나누어 공부하고 말씀으로 책망을 받고 바로잡히고 의로 교육되어서 하나님의 사람으로 완전하게 갖추어진 그러한 사람을 하나님께서 인정하십니다. 하나님께서 지금 자신의 일꾼을 찾고 계십니다. 하나님께서 인정하시고 기뻐하실 철저히 갖추어진 하나님의 사람을 찾고 계신다는 것이죠. 나이의 제한도 없고 자격의 제한도 없습니다. 다만 그가 주님의 말씀을 삶의 가치로 인정하면서 이 진리를 따르며 순종하기 위해 애쓰고 있는가를 보실 것입니다. 여러분, 하나님께서 인정하시는 일꾼입니까? 아니면 그것을 위해 열심히 준비하고 있으십니까? 우리 모두 서 있는 자리에서 하나님의 말씀에 순종하는 자로 서 있는 우리 귀한 바다의 예배자 분들이 되시기를 간절히 바라고 기도하겠습니다. 하나님, 이 시간 주님을 바라봅니다. 우리가 주님 앞에 인정된 자로 그리스도의 삶을 나타내는 하나님의 일꾼이 될 수 있도록 하나님 우리들 가운데 함께하여 주시옵소서. 우리가 서 있는 곳이 분주하고 바쁜 일상일지라도 그곳 가운데 하나님 앞에 인정된 자로 살아갈 수 있도록 우리의 믿음의 애씀을 주님께서 돌보아 주시고, 또 그러지 못한 자들이 있다면 우리에게 강력한 믿음을 부어주셔서 그 하루도, 오늘 하루도 주님의 말씀으로 살아가는, 또 주님의 말씀에 순종하기를 애쓰는 귀한 그리스도인이 될 수 있도록 하나님 인도하여 주옵소서. 하나님, 우리를 주님의 일꾼으로 불러주셔서 감사하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 유월대 제7주일 바다예배 중보기도를 올려드립니다. 먼저 국제 선언의 날을 맞이하여 선원들을 위해 기도합니다. 선원들의 삶 속에 하나님이 함께 하시며 선원들의 영혼 구원을 위해 기도해 주시길 바랍니다. 선박 생활에서 복음의 능력을 체험하도록 바다 위에서 외로움과 파도와 싸우는 선원들과 그 가족들을 위해서 기도해 주시고, 선원들의 처우 개선과 복지를 위해서도 기도해 주시길 바랍니다. 또한 선박 선교사와 학교 사역자들을 위해 기도하겠습니다. 선박 선교사들이 올바르게 복음을 전하고 애롭고 힘들고 어려울 때 주님만 바라보며 찬양할 수 있도록 기도해 주시길 바랍니다. 마지막으로 국내 해양계 사역자들이 늘 성령 충만하게 하시고 경제적으로 어려움이 없도록 기도해 주십시오. 사랑이 많으시고 좋으신 주님, 저희들을 바다 예배로 불러주셔서 찬양하게 하시고 말씀 듣게 하시니 감사합니다. 주님께서 이 시간 하나님 아버지와 사랑을 나누면서
하나님 앞에 우리의 기도를 올려드릴 수 있도록 하시니 또한 감사합니다. 며칠 후에는 6월 25일은 국제해사기구 IMO에서 정한 국제선언의 날입니다. 망망대해에서 문화의 차이와 언어 장애로 어려움을 겪고 있는 선원들을 주님께서 어려움이 없도록 하나님이 인도하여 주시옵소서. 선원들의 삶 속에 하나님께서 친히 찾아오셔서 개입하여 주시기를 바랍니다. 거친 파도와 외로움과 싸우는 환경 속에서 지내는 선원들의 여건이 개선되어 근무하기 좋은 환경, 살맛나는 선상 생활이 되도록 주님께서 선원들의 친구가 되어 주시옵소서. 또한 선박 선교사, 선원 및 그 가족들 모두에게 하나님의 말씀과 주님을 더욱더 의지할 수 있도록 성령님께서 인도하여 주시옵소서. 이 세상에서 가장 나를 사랑하고 정죄하지 않고 위로하며 인도하며 밀어주며 가능성을 기대하는 분은 오직 하나님이심을 믿으며 하나님의 성품을 경험하여 하나님을 나타내는 놀라운 변화가 일어나는 기적들을 체험하게 하여 주시옵소서. 그래하여 선박내에 있는 모든 선원들이 복음을 받아들여 주님을 영접하는 영혼 구원되는 놀라운 기쁨을 맛보게 하여 주시옵소서. 선박 선교사와 학교 사역자들을 위해 또한 기도합니다. 늘 하나님과의 온말한 관계를 유지하게 하시고 하나님이 나에게 주신 성경과 은사를 스스로 개발하여 준비하게 하여 주시옵소서. 선박 선교사들이 선박 공동체를 섬길 때 세상의 어떠한 사랑보다 더 값진 예수님의 사랑으로 긍휼적인 사랑을 전하게 하여 주시고 부재 또한 희망과 빛과 꿈을 펼치고 미래를 제공해 줄 수 있는 성숙한 구제가 되게 하여 주시옵소서. 또한 바로 끼는 국내 해양대 학교의 복음화를 위해 헌신하고 있는 귀한 학교 사역자들에게 하나님의 말씀을 잘 전달하고 지도할 수 있도록 늘 성령 충만과 지혜를 주시기를 기도합니다. 학교 사역자들의 애로점을 잘 헤아려 주셔서 건강과 재정적으로 어려움이 없게 하여 주시옵소서. 사역하는데 주님을 사모하는 마음이 날마다 더하게 인도하여 주시옵소서. 우리를 사랑하사 바로 역사하시고 우리를 가장 아름답게 여기시는 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 이제는 우리를 죄악 가운데서 구원해 주신 고마우신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 지금도 동행해 주시는 성령 하나님의 교통하심이 다시 한번 주님의 일꾼으로 살아가고자 애쓰고 노력하는 모든 바다의 예배자들 가운데 또 그들의 발걸음과 그들의 일터 위에 이제로부터 영원까지 함께하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 바다 예배 알림입니다. 오늘 바다 예배에 참여해 주신 모든 분들에게 감사드립니다. 오늘 말씀은 의의 나무 교회에서 심우하고 계신 김은석 목사님께서 전해주셨습니다. 다음 주 말씀은 필리핀 새생명교회 장재중 장로님께서 전해주십니다. 6월 중보기도는 전병린 형제님께서 인도해주고 계십니다. 감사의 말씀을 전합니다. 유철호 형제가 승선 중인 HMM 몽글라호와 현대 다이너스티호의 HD 처치를 위해 그리고 다른 선박교회를 위해 지속적인 기도를 부탁드립니다. 기타 다른 알림은 이전과 동일합니다. 화면과 주보를 참조해 주시기 바랍니다. 이상으로 2024년 6월 23일 VOS 바다 예배를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.